إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون يقول الحق تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قال القرطبي رحمه الله تعالى أي فعادوه ولا تطيعوه ويدلكم على عداوته إخراجه أباكم من الجنة وضمانه إضلالكم في قوله ولأضلنهم ولأمنينهم الآية فأخبرنا جل وعلا أن الشيطان لنا عدو مبين واقتص علينا قصته وما فعل بأبينا آدم عليه السلام وكيف انتدب لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده ونحن على ذلك نتولاه ونطيعوه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا انتهى كلامه رحمه الله وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول يا كذاب يا مفتر اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر وقال ابن السماك رحمه الله يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا قال بعض العلماء وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب كأنه يقول إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم فكيف يحسن بكم أن توالوه بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطيعوه انتهى كلامه رحمه الله لهذا عباد الله كانت حياة الإنسان في هذه الدنيا في حقيقتها معركة وحربا ضارية بينه وبين الشيطان لا تنتهي هذه الحرب إلا بموت الإنسان فما دام في الإنسان عرق ينبض فهو هدف للشيطان وغاراته وقانا الله منها أيها المسلمون لقد أخذ هذا اللعين الميثاق على نفسه لا يقعد لابن آدم كل طريق كما قال عنه سبحانه لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا يمكن للإنسان أن ينتصر على هذا العدو إلا بمعرفته حق المعرفة ومعرفة سبله ووسائله وطرقه التي بها يتسلط على ابن آدم حتى يتخذ العدة الصالحة لمحاربته فبمجرد ولادة الإنسان وللشيطان معه لقاء كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم تبدأ المعركة في كل شيء عباد الله. فإذا خرج الإنسان من منزله وهو يقصد السوق ليشتري قوت يومه أو يبيع ما عنده فيكسب فليحذر من الشيطان فإنه ينتظر هنالك، كما في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فإذا عاد الإنسان إلى أهله بالطعام الذي وجده في السوق فإن الشيطان يحضر حول مائدة الطعام بدون استئذان، كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فهذا في طعامه عباد الله. فأما في دخوله من منزله فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فإذا استقر الإنسان عباد الله في بيته بعد يوم طويل وعسير وقد أنهكه التعب فيأتيه الشيطان لأجل أن يصدر منه فعلا يكرهه الله سبحانه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. ثم عباد الله، إذا هم الإنسان أن يأتي أهله قد تغلبه شهوته فلا يذكر اسم الله قبل الجماع. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. ثم عباد الله، بعد هذا اليوم الطويل يريد الإنسان أن يستريح وحق له ذلك، فإن لنفسه عليه حقا، ولكن الشيطان لا يستريح وهو يريد هلاك عدوه، فكل الفرص سانحة ليغويه وبذلك ينجز وعده. بل عندما يتخذ الإنسان مضجعه فيستغل الشيطان فرصة ليوقع بينه وبين زوجته الخصومة. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العود والحجر والشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله لأنه من عمل الشيطان. ثم عباد الله، إذا استتم الإنسان مستلقيا وأخذه النعاس يأتيه الشيطان مرة أخرى. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فإذا رقد الإنسان عباد الله فغالبا يرى أشياء في منامه، فليعلم أن ما يراه إما من نفسه أو من ربه سبحانه أو من عدوه. فقد روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. وكذلكم عباد الله جاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وقال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. ثم عباد الله إذا استيقظ الإنسان فهو بين حالتين: إما يستيقظ في الوقت المطلوب ليؤدي فريضته، وإما أن يظل نائما حتى يرتفع قرص الشمس في رابعة النهار. فأما الأولى فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وأما الثانية فقد روى البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه. عباد الله ما زال في الحديث بقية، ولعلنا نكمله بإذن الله في الجمعة المقبلة، فإن للشيطان سبلا كثيرة يأتي منها للإنسان، ومع هذا كله عباد الله فإن كيده ضعيف ومكره يبور إذا تسلح العبد بسلاح الإيمان والعقيدة النقية وحسن لله تعبده وصح على ربه توكله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له سلطان على أهل التوحيد والإخلاص، ولكنه ذو تسلط عظيم على من تولاه وكفر بالله. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ولئن انطلق عدو الله ينفذ وعيده ويستذل عبيده فليس له طريق إلى عباد الله وحزب الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes très chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: certes, Shaitan est pour vous un ennemi, alors considérez-le comme tel. Al-Qurtubi rahimahullah, ce grand savant et exégète, a dit, c'est-à-dire, prenez-le comme ennemi et ne lui obéissez pas. Et dans le Coran, de nombreux versets nous montrent à quel point Shaitan nous a pris comme ennemi, à partir du moment où il a tout fait pour faire sortir notre Père du paradis. Et il a promis qu'il ferait tout pour nous égarer.
Comme lorsqu'il dit, et je les égarerai, et je leur ferai espérer. Et d'autres versets qui viennent dans ce sens-là. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que le shaitan est pour nous un ennemi manifeste. Et il nous a raconté son histoire. Et il nous a raconté ce qu'il a fait de notre père Adam alayhi salam. Et il nous a raconté aussi comment il a juré et promis qu'il serait notre pire ennemi et qu'il ferait tout pour nous illusionner et pour nous tromper. Et cela avant même la présence de avant même que nous n'existions. Et nous, avec ça, malgré tout, le frère, Amé, شوف عمي الحاج تعال نهضر معاه صافي مشى. Et nous, malgré tout, malgré le fait que Allah Ta'ala nous a informé que Shaitan était notre ennemi manifeste, nous nous accrochons à lui et nous lui manifestons l'alliance et surtout, malgré tout ça, nous lui obéissons alors que lui ne veut que notre perte. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, disait aux gens, ô menteur, crains Allah, comment est-ce que tu peux insulter le démon devant les autres alors qu'en vrai tu es son ami lorsque tu es tout seul. Et Ibn Sammak, rahimahullah, disait, qu'est-ce que c'est étrange quand même, cette personne qui désobéit au bienfaisant, yani Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'il a reconnu sa bienfaisance sur lui. Et cette personne qui obéit au maudit, alors qu'il sait très bien qu'il est son pire ennemi. Ibn Kathir, rahimahullah, a commenté le verset suivant. Lorsqu'Allah dit dans le Coran, et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent sauf Iblis, qui faisait partie des démons, et qui est sorti de l'obéissance de son Seigneur. Allez-vous le prendre lui, ainsi que sa descendance comme alliés en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis? Quel détestable échange pour les injustes. Ibn Kathir dit, rahimahullah, certains savants ont dit dans ce verset qu'il y a, à travers ce discours de la part d'Allah Ta'ala envers ces créatures et ces serviteurs, un reproche caché. C'est comme s'il disait, moi, Allah, le Seigneur des mondes, j'ai pris Iblis comme ennemi pour votre cause et pour celle de votre père. Comment est-ce que vous, après cela, pouvez-vous le prendre comme allié? Normalement, vous devriez le prendre comme ennemi et ne pas lui obéir et contredire ses ordres. Mais nous, malheureusement, nous nous accrochons à lui. C'est pour cela, mes frères, que la vie de l'être humain ici-bas, en vrai, est un champ de bataille dans lequel il livre une guerre sans merci et il lutte contre le shaitan. Cette guerre qui ne finira que lorsque l'être humain mourra. Tant qu'il y aura dans l'être humain une veine dans laquelle le sang coule, alors ce sera l'objectif de shaitan, qu'Allah nous en préserve. Mes frères, shaitan le maudit a donc pris l'engagement et a promis qu'il s'assirait sur tous les chemins par lesquels passe le fils d'Adam. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala le concernant, je m'assirai sur ton chemin droit comme obstacle et je parviendrai à eux par devant et par derrière, de par leur droite et de par leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Et sachez, mes frères, qu'il n'est pas possible de remporter la victoire sur le shaitan, si ce n'est en le connaissant comme il le convient, en connaissant les moyens qu'il prend et les routes qu'il suit pour envahir le fils d'Adam et pour l'égarer. C'est pour cela qu'il faut que tout guerrier qui s'apprête à combattre se prépare comme il le faut pour avoir la victoire sur son opposant. Sachez que Shaitan, à partir du moment où l'être humain vient au monde, à partir du moment où il sort du ventre de sa mère, il a une rencontre avec le démon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un enfant qui vient au monde sans que le Shaitan ne le pique. Et c'est à cause de cela qu'il se met à hurler, à cause du coup que Shaitan lui a mis. Sauf Ibn Maryam, Isa, Ibn Maryam et sa mère, alayhim as-salam. Après, donc, l'être humain, il grandit et il vit sa vie. Une vie qui, en général, a tendance à se répéter jour après jour par des actions quotidiennes qui consistent, entre autres, à chercher la subsistance pour lui et sa famille. D'ailleurs, lorsque l'être humain sort de chez lui pour se rendre au marché afin d'acheter
sa subsistance ou encore afin de vendre ses produits pour avoir sa subsistance, qu'il sache qu'il fasse attention au shaitan, car il l'attend sur place, il l'attend au marché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne sois pas, si tu peux, le premier à entrer au marché, ni le dernier à en sortir, car c'est le champ de bataille du shaitan, et c'est là-bas qu'il plante son drapeau. Lorsque la personne a fait ses courses au marché, et qu'elle retourne chez elle avec la nourriture, et bien qu'il sache qu'en rentrant chez lui, il trouvera un shaitan qui s'est invité sans qu'on lui ouvre la porte autour de sa table. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le shaitan se présente à l'un d'entre vous dans toutes les choses qu'il peut accomplir, jusqu'à ce qu'il s'assoie à côté de lui lorsqu'il s'apprête à manger. Lorsqu'une bouchée qu'il veut mettre dans sa bouche tombe, alors qu'il la ramasse et qu'il la nettoie, ensuite qu'il la mange et qu'il ne la laisse pas au shaitan. Et nous, malheureusement, nous qui vivons ici, on a pris beaucoup les habitudes et les traditions des gens qui sont là, et à partir du moment où la chose elle tombe, directement, ils l'écrasent et ils ne font pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc les musulmans ne doivent pas faire attention à ce que les gens font, mais ils doivent obéir à son prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque pendant qu'il mange, il fait tomber une bouchée par terre, qu'il la ramasse, et qu'il la nettoie, et qu'il la mange, et qu'il ne la laisse pas pour le shaitan. Et le shaitan, comme on l'a dit, il suit l'être humain partout, et il l'embête dans toutes ses activités. Là, on a parlé de sa nourriture. Que dire alors lorsqu'il rentre chez lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'une personne rentre chez elle, et qu'elle évoque le nom d'Allah azza wa jalla au moment où elle rentre chez elle, au moment où elle mange, le shaitan dit alors: vous n'avez aucun refuge ici, et aucun repas qui vous attend. Alors que lorsque tu rentres chez toi, sans évoquer le nom d'Allah azza wa jalla, lorsque tu rentres, alors le shaitan lui dit: on a trouvé un endroit où se réfugier. Et lorsqu'il mange sans évoquer le nom d'Allah, le shaitan lui dit: on a trouvé un lieu où on passait la nuit, et on a trouvé aussi un repas. Après avoir mangé, l'être humain qui a passé une longue journée difficile à travailler est fatigué. Alors, il veut se reposer. Et c'est là qu'en général, le shaitan lui fait accomplir des actions que Allah tabaraka wa ta'ala déteste. Et nous, la plupart d'entre nous le faisons tous, sans se soucier de cela car nous l'ignorons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ta'ala aime l'éternuement et déteste le bâillement. Lorsque l'un d'entre vous éternue et qu'il dit Alhamdulillah, alors il est un devoir pour chaque musulman qui l'a entendu dire Alhamdulillah de lui dire Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et ça, c'est une chose que nous négligeons beaucoup. Combien de fois des musulmans autour de nous éternuent et disent Alhamdulillah et personne ne lui dit Yarhamukallah. Même s'il y a 1000 personnes autour de lui qui entendent dire Alhamdulillah, c'est un devoir pour eux de lui dire Yarhamukallah. Quant au bâillement, lui, il provient du shaitan. Donc lorsque l'un d'entre vous bâille, qu'il le repousse du plus qu'il ne peut. Car lorsque l'un d'entre vous bâille, shaitan se moque de lui. Shaitan rit sur lui. Ensuite, mes frères, donc il est fatigué, il est rentré chez lui, il a pris son dîner, et il commence à bâiller, donc il a envie de dormir. Mais en général, avant de dormir, après une longue journée, et qu'il voit donc son épouse, celle avec laquelle il a le droit donc d'avoir des rapports non illicites, il a l'intention de copuler avec elle. Et il est possible que ses désirs l'emportent sur sa réflexion et qu'il oublie d'évoquer le nom d'Allah Ta'ala avant la copulation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous copule avec son épouse, qu'il dise Bismillah, oh Allah, éloigne-nous du shaitan, éloigne shaitan de ce que tu nous donneras comme subsistance, c'est-à-dire un enfant dans le cas où cette union donnera naissance à un enfant. Si jamais Allah leur donnera justement suite à cette union un enfant, le shaitan ne lui fera pas de mal. Lam yadurrahu ash-shaitan. Donc on comprend à travers ce hadith que la personne qui n'évoque pas le nom d'Allah Azza wa Jalla avant de copuler avec son épouse, alors il fait que l'enfant qui sera le fruit de cette union sera une cible permise entre guillemets pour le shaitan. Donc après qu'il soit rentré chez lui, qu'il ait dîné, qu'il ait copulé avec son épouse, après donc cette fatigue, il veut se reposer. Et ceci est donc normal.
car ton âme a un droit sur toi, ô fils d'Adam. Alors, il va s'apprêter à se coucher, et là, Shaitan trouve un moyen de plus pour semer la zizanie entre lui et son épouse. Al-Bukhari a rapporté dans l'Adab al-Mufrad, d'après Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu, il a dit, le Shaitan va au lit de l'un d'entre vous après que sa femme le lui ait rangé et lui ait préparé. Alors, il pose dessus des petits bâtons, ou bien des petites pierres, ou bien d'autres choses, afin qu'il se mette en colère contre son épouse. Alors, lorsque l'un d'entre vous va à son lit, qu'il trouve dessus des choses, qu'il ne s'élève pas contre sa femme, car ceci provient de l'action de Shaitan. Car ceci provient de l'action de Ash-Shaitan. Et comme on le sait tous, mes frères, une des actions préférées à Shaitan, c'est de séparer l'homme de sa femme. Et très souvent, malheureusement, l'homme ne réfléchit pas lorsqu'il voit des choses qui l'énervent. Et la première des victimes qu'il aura devant lui, et qui s'apprêtera à goûter de sa colère, sera son épouse. Alors lorsqu'il voit une chose qui ne lui convient pas, ou bien qui ne lui plaît pas, qu'il ne se précipite pas avant d'accuser à tort son épouse, et qu'il voit avec elle si elle est effectivement responsable ou non de cela. Si jamais elle se désavoue de cela, alors qu'on ne tient pas rigueur pour cela. Combien de fois il arrive à l'homme de poser un papier quelque part, ou bien ses clés, ou bien quelque chose, et de revenir plus tard et de ne pas les trouver. Alors il va voir sa femme et lui dit, où est-ce que tu as mis cela? Elle lui dit, moi j'ai rien touché. Et toi tu t'énerves en lui disant, c'est pas possible, il n'y a que toi et moi ici. Si moi je ne l'ai pas rangé, ça peut être que toi. Et après c'est parti dans les disputes et les embrouilles. Alors que le Shaitan, il fait exprès de venir déplacer les choses, ou bien de mettre des choses à des endroits qui vont énerver l'homme ou la femme, de façon à ce qu'ils se disputent et se mettent en colère. Donc après que l'être humain a fait attention à ce que son lit soit paré et prêt à le recevoir, et qu'il s'allonge dessus et que le sommeil commence à l'emporter, Shaitan vient encore une fois. Toi, tu vas te reposer, mais lui, il ne se repose jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Shaitan noue à la nuque de l'un d'entre vous, lorsqu'il va dormir, 3 nœuds. Il noue à sa nuque 3 nœuds. Et chaque fois qu'il finit de nouer un nœud, il dit alayka laylun tawil farqud. Tu as devant toi une longue nuit, alors dors. Dors. Tu as devant toi une longue nuit, alors dors. Et c'est le but de ces 3 nœuds, est de faire en sorte que la personne dorme d'un trait, sans se réveiller, ni pour prier la nuit, ou encore pour prier la prière du matin à son heure. Donc lorsque quelqu'un se réveille, et qu'il évoque le nom d'Allah Azza wa Jal, un de ces 3 nœuds s'ouvre. Et lorsqu'il fait les ablutions, le second s'ouvre. Et lorsqu'il prie, le 3e s'ouvre. Alors lorsqu'il se réveille, il est en forme, et son âme est pure. Alors que celui qui se réveille, celui qui se réveille sans avoir fait cela, il se réveille avec l'âme impure et fainéant. Donc lorsque la personne elle dort, il lui arrive de voir généralement des rêves lorsqu'il dort. Qu'il sache que ces rêves proviennent soit de sa propre personne, de ses souvenirs, de ses peurs, de ses angoisses ou autres, que ces rêves viennent d'Allah Azza wa Jal, ou encore de son ennemi juré, c'est-à-dire Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la vision pieuse provient d'Allah Azza wa Jal. Quant à la vision mauvaise, elle provient du Shaitan. Donc lorsque l'un d'entre vous voit une chose qu'il déteste, alors qu'il crache sur sa gauche légèrement, et qu'il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette vision alors ne sera pas négative pour lui, et qu'il n'informe personne de cela. Dans le cas où il voit une chose bonne, alors qu'il se réjouisse, et qu'il n'en informe que ceux qu'il aime particulièrement. Le prophète aussi a dit, alayhi salat, plutôt, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a dit qu'une fois un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai vu dans mes rêves comme si ma tête avait été coupée et qu'elle roulait, et moi je courais derrière elle pour la rattraper. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne dis pas aux gens comment Shaitan a joué avec toi pendant que tu dormais. Ne dis pas aux gens comment Shaitan a joué avec toi pendant que tu dormais. Et le prophète a dit aux gens après cela, alayhi salatu wassalam, que personne d'entre vous ne raconte aux gens comment Shaitan joue avec lui dans ses rêves. Donc à travers ces hadiths-là, mes frères, on comprend que dans la nuit on peut voir des choses étranges, des choses bizarres, qu'on n'allait pas voir aux gens à droite à gauche et leur dire « Hey, j'ai vu tel rêve », parce qu'il ne fait que donner aux gens le moyen de se moquer de lui à travers des rêves qui n'ont ni queue ni tête, et dans lequel le but de Shaitan était de jouer avec toi
avec des visions qui n'ont aucun sens. Donc après cela, lorsque la personne elle se réveille, il est entre deux états possibles. Soit il s'est réveillé à l'heure demandée afin d'accomplir son obligation, soit il a dormi toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève dans le ciel sans avoir fait la prière. Quant au premier cas, le prophète sallallahu, et dans les deux cas, Shaitan il est présent malgré tout. Et dans le premier cas, le prophète a dit alayhi salatu wassalam, lorsque l'un d'entre vous se réveille et qu'il aille faire les ablutions et qu'il nettoie son nez en aspirant l'eau et en la crachant 3 fois. Donc al-istinthar, c'est le fait de l'aspirer. Ou plutôt de la rejeter, qu'il le fasse 3 fois. Car al-shaytan, il passe la nuit dans ses narines. Al-shaytan, il passe la nuit dans ses narines. Et pourquoi vous pensez qu'il est là? Dans le but de faire tout en son possible pour que la personne reste endormie et ne se réveille pas. Quant au second cas, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, plutôt Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit qu'on a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un homme qui a passé toute la nuit à dormir sans se réveiller pour faire la prière. Quel est son cas? Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, voici un homme dont Shaitan a uriné dans son oreille. Voici un homme où Shaitan a uriné dans son oreille. Donc on voit à travers cela que Shaitan il est constamment autour de nous. Pendant qu'on mange, quand on se réveille, quand on va se coucher, quand on a des rapports avec nos épouses, quand on va faire nos courses, quand on va au marché, quand on dort et quand on se réveille. Ala kulli hal, il est toujours là dans le but de nous égarer et dans le but de ne pas nous laisser faire les actions pieuses qu'Allah nous a ordonnées. Et sachez mes frères qu'il y a encore énormément de choses à dire. Et peut-être que nous finirons cela la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Car Shaitan a énormément de voies et d'accès à l'être humain par lesquels il essaye d'atteindre son but. Là, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, inna shaytan yajri min ibni adam majra ad-dam. Le Shaitan coule dans l'être humain comme le sang coule dans ses veines. Et malgré tout cela, mes frères, sachez que les riches de Shaitan sont faibles et que ses manigances sont amenées à s'effondrer. Lorsque le croyant s'arme avec l'arme de la foi, avec la croyance pure et avec une bonne adoration envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il a une confiance sans pareil envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, Allah a dit dans le Coran, certes, il n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire Shaitan, sur ceux qui ont cru et qui s'en remettent à leur Seigneur. Il n'a aucun pouvoir sur les gens qui ont concrétisé le tawhid et qui ont une intention pure et vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan a un pouvoir envers ceux qui l'ont pris comme alliés et qui ont renié Allah azza wa jal. Allah dans le Coran dit, ne vois-tu pas que nous avons envoyé les démons sur les mécréants? Ils les retournent dans tous les sens. Et sachez que même si l'ennemi d'Allah ta'ala est notre ennemi, fait tout pour exécuter sa promesse et pour humilier ses adorateurs, sachez qu'il n'a aucun pouvoir et aucune voie vers les serviteurs du tout miséricordieux. Allah dans le Coran lui a dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Certes mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et nous finirons bi'idhnillah ta'ala cela la semaine prochaine. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا من الشيطان وكيده. اللهم اعصمنا من الشيطان وكيده واجعلنا من حزبك المفلحين. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين ومن عبادك الصالحين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها واتمها علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا محبة للمساكين وأعنا يا أرحم الراحمين على مساعدتهم ومعاونتهم. اللهم أعنا على أن ننفق عليهم من أموالنا ابتغاء لمرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا اللهم أبد سقمه صحة ومرضه عافية. اللهم اجعل مرضه هذا مكفرا لسيئاته ورافعا له في درجاته. اللهم اغفر له ولنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.